নমস্কার, শুরু করছি হুগলি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। এই অংশটির নিবেদনে কেপিএস মল, জেলার সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তদারকিতে বলাগড়ে ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং সেন্টারের প্রতিনিধি দল। যুবককে রাস্তায় কান ধরে উঠবসের শাস্তি বিধায়কের, ভাইরাল ভিডিও কটাক্ষ বিজেপির। এখন আসছি বিস্তারিত খবরে। রাজ্য সরকার যখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে সরব হয়েছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রের ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং সেন্টারের প্রতিনিধি দল এলো বলাগড় ব্লকের ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। হুগলির বলাগড় ব্লকের ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং সেন্টারের প্রতিনিধি দল। যখন রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের টাকা নিয়ে সরব হয়েছে, ঠিক তখনই কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছে। এদিন দুপুরে ওই প্রতিনিধি দল হুগলির বলাগড় ব্লকের ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধানের সাথে কথা বলে। তারপর তারা এলাকা ঘুরে দেখেন যে সমস্ত মানুষরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন, তাদের সাথে কথাও বলেন। आपका रूम इधर है और इधर थोड़ा तो क्या पेয়েছিলেন 1,20,000। तो टॉयलेट नहीं बनाया? टॉयलेट আছে? কোথায় আছে? ওই দিকে বানানো আছে। আচ্ছা, তো টয়লেট मिला है? আছে ना रान्नाघर नहीं। রান্নাঘর নেই। আচ্ছা, आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम छाची घोटक। हो गया पूरा आपका? 1,20,000। बाथरूम वगैरह बना है, रसोई बना है? বাথরুম বানিয়েছিলেন? বাথরুম নেই আপনার? হ্যাঁ, কই সাইকেল থাকে। রান্নাঘর আছে? না, রান্নাঘর ভিতরে রান্না করেন না? রান্নাঘর एक बार घर देख सकते हैं अंदर से इनका? এমনকি যাদের তালিকাতে নাম রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারগুলির সাথেও এদিন কথা বলেন এই প্রতিনিধি দল। ये बेनिफिशियरी पूछ रहे हैं भी आप क्या करते हो एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए। शी हैज गॉट नो सोर्स ऑफ इनकम, हर हाउस हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द डिपार्टमेंट, but till this day she has not been provided the money. She is not only the woman who has not been, there are so many other beneficiaries which have not been provided the money due to the lack of the funds. We are trying to provide the funds as early, it is to be decided by the government. आप लोग क्या देख रहे हैं इधर? हम तो ऐसा है, जो वेरिफिकेशन है कि जो एलिजिबल बेनिफिशरीज होगी है वो देख रहे हैं इनकी क्या कंडीशंस है, क्या स्थिति है। वही था ना, हो गया ना। तो इनकी कंडीशंस देख रहे हैं, आपके सामने है। जैसे ये कच्चा हाउस है या खपरेल का हाउस है, इन हाउसेज को देख रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं वो क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल। तो इसलिए देख के और आफ्टर दैट जो रिपोर्ट्स है वो सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री। ऐसा कोई मिला है कुछ जो लिस्ट में आया है वो एलिजिबल नहीं है? नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है अभी, तो आपके सामने ही देख रहे हैं। तो अब आफ्टर देखने के बाद ही कुछ कमेंट्स इस बारे में कर पाएंगे। कितना घर में लोग जा रहे हैं? कितना विजिट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कंप्लीट वो नहीं है कि इतना करना है। वो देख रहे हैं जैसा जैसा जहाँ फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड में उसी ढंग से उसको देख के रैंडमली जो देखा जा रहा है उसको देख के और उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा। आफ्टर एनालिसिस देखा। कितना दिन चलेगा? ये पंचायत में फर्स्ट टाइम आया है? Yes. आज कितना दिन चलेगा ये ब्लॉक में? नहीं, अभी ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि कितना दिन चलेगा। अभी चल रहा है, अभी फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, तो देख कौन सा आपने पंचायत तो में देखा ये पोर कंडीशन है, तो कब तक मिल जाएगा ये जो फंड है? नहीं, देखिए सर ने अभी बताया कि अभी तो इनका कुछ सैंक्शन हुआ होगा। आफ्टर सैंक्शनिंग प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, तो आफ्टर प्रोसेस जब भी एक सिस्टम रहता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। आप लोग ये रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के।
চন্দননগরে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ওরফে সানু ভোলাকে আজ তোলা হলো আদালতে। অভিযুক্তকে 4 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার চন্দননগর কুঠির মাঠের সামনে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শানু চট্টোপাধ্যায় ওরফে ভোলাকে 4 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল চন্দননগর আদালত। বুধবার ভোলাকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় আরো কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ভোলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করা হবে ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল বা এর সাথে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা। পাশাপাশি মৃত শেখ নজরুল হোসেন ওরফে রাজুর সাথে ভোলার পূর্ব পরিচয় ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলেই জানা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। হুগলি জেলা পরিষদে আয়োজিত হলো সাধারণ সভা। আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিষয়ে মূলত এদিন আলোচনা করা হয়। হুগলি জেলা পরিষদে আয়োজিত হলো সাধারণ সভা। আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিষয়ে মূলত এদিন আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন অ্যাকশন প্ল্যানের গতিবিধি সম্পর্কেও আলোচনা চলে। এদিনের এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ অদিতি চৌধুরী, এসডিও স্মিতা শুক্লা সহ শ্রীরামপুর, চন্দননগর, আরামবাগের জেলা পরিষদের সদস্যরা। বিগত দিনে স্থায়ী সমিতির মিটিংয়ে যে রূপরেখা গঠিত হয়েছিল এদিন সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয় বলেই জানান বর্তমান হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা। আমাদের মোটামুটি যে অ্যাকশন প্ল্যান আছে সেই কাজের গতিবিধি বাড়াতে হবে। সাথে সাথে ওরা সবার মেম্বাররা যে উপস্থিত ছিল সবার সাথে ডিএম, এডিএম, জেডপি এবং এইচডিও ম্যামরাও সাহেবরাও সব ছিল। আমাদের সদরের শ্রীরামপুর, চন্দননগর এবং আরামবাগ মানে সকলেই উপস্থিত ছিল। তো সুতরাং আমাদের ডেভেলপমেন্টের যে আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবো সেই বিষয়ে একটু আলোকপাত করা হলো। আর যে স্থায়ী সমিতির যে সমস্ত মিটিংগুলো হয়ে গেছে তারা যে রূপরেখা তৈরি করছে তার বিষয়ে একটু আলোচনা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। দাদা গভর্নমেন্ট, কেউ দাদা নয়। আমি বেঁচে থাকতে কাউকে দাদাগিরি করতে দেব না। গতকালের ভাঙা এবং বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতার বিরুদ্ধে হুঙ্কার চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের। আইন করে ভাঙলো না কেন? আইন করে ভাঙলো না কেন? দাদাগিরি? দাদা সালা গভর্নমেন্ট, কেউ দাদা নয়। আমি বেঁচে থাকতে কাউকে দাদাগিরি করতে দেব না। গভর্নমেন্ট দাদা, আর কোন শালা দাদা নয়। আবারও রণমূর্তি ধারণ করলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। এবার বুলডোজার চালিয়ে দোকান ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিলেন তিনি। ব্যান্ডেল মোড়ে পিডব্লিউডির জায়গায় 2টি দোকান ঘর রয়েছে, যার মধ্যে একটি ব্যান্ডেলের তৃণমূল নেতা দীনানাথ যাদবের, আর পাশেই আরো একটি দোকান রয়েছে যেটি ব্যান্ডেল এলাকার বাসিন্দা তাপস কর্মকারের। তাপস বাবুর অভিযোগ, ব্যান্ডেলের ওই তৃণমূল নেতা দীনানাথ যাদব তার দোকানটি গতকাল ভেঙে দখল নিচ্ছিলেন। এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পৌঁছয় চুঁচুড়া তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। আজ সন্ধ্যায় তিনি সেখানে উপস্থিত হন। তবে এদিন সেখানে তাপস কর্মকার উপস্থিত থাকলেও দীনানাথ যাদবকে দেখা যায়নি। দীনানাথের হয়ে তার পরিবারের সদস্যরা বিধায়ককে জানান 20 বছর আগে তারা এই পিডব্লিউডির জায়গাটি কিনেছিলেন আর তাপসকে একটি অংশ ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এই কথা শুনতেই বিধায়ক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সরাসরি তিনি জানিয়ে দেন এই এলাকায় সরকারি কোনো জায়গা যদি কেনা বেচা হয় তাহলে তিনি বুলডোজার দিয়ে দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেবেন। তবে পাশাপাশি তিনি তাপস বাবুকেও জানান তিনি যেন তার দোকানের পাঁচিল গেঁথে আবারও ব্যবসা শুরু করেন। শুনুন, তৃণমূল করুক আর আমার বাবা করুক, আমার বাবাও যদি অন্যায় করে আমি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। তৃণমূল করে বলে লাট সাহেব নয়। মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল করে কাউকে খেতে বলেনি। তৃণমূল করে ভদ্রভাবে চলতে হবে। এরা তৃণমূলের উচ্চিঙ্গে, এই উচ্চিঙ্গেদের আর তৃণমূল করতে দেব না। আমি বেঁচে থাকতে এরা তৃণমূল করবে না। তৃণমূল মানুষের দল, তৃণমূল লফঙ্গের দল নয়, গুন্ডারাজ্যের দল নয়। যারা গুন্ডাবাজি করবে তৃণমূলে তাদের জায়গা নেই। তৃণমূলের নাম করে বাঁচবে। আমি বেঁচে থাকতে গুন্ডামি লফঙ্গবাজি বাঁচতে দেব না, দেব না, দেব না। কেউ ভালোভাবে চললে আমার কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু আমি তো প্রথমেই বলছি অন্যায় করলে আমার বাবা মা ছেলে মেয়ে হলেও ছাড়বো না। দিনা তো ছাড়, দিনা তো ছাড়। তৃণমূল করে ভদ্রভাবে চলতে হবে।
তবে এ বিষয়ে দীনানাথ যাদব জানান, ওই জায়গা তারই, সে কোনো মতেই সেই জায়গা ছাড়বে না। এবার দাদা যদি মনে হয় দিয়ে দিবে, আমি কিন্তু দিব না, আমি জায়গা দিব না, ওটা আমার জায়গা, ওটা আমার জায়গা। সেই ক্ষেত্রে তো আবার একটা ঝামেলা, অশান্তি, বিধায়কের সঙ্গে আপনার হয়তো অশান্তি সৃষ্টি হবে। না, আমি আমার জায়গা কেউ কেন নিবে তুমি বলো? আমার জায়গায় কেউ নাই। আপনার জায়গায় কেউ নিতে পারে? আপনার জায়গায় কেউ নিতে পারে, আপনি সেটা বলুন। কিন্তু ওটা তো বলছে পিডব্লিউডি জায়গা। হ্যাঁ, পিডব্লিউডি জায়গা, আমি কিনে রেখেছি আগে থেকে। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। এখন নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি। বিরতির পর থাকছে যুবককে রাস্তায় কান ধরে উঠবসের শাস্তি বিধায়কের, ভাইরাল ভিডিও, কটাক্ষ বিজেপির। বিরতির পর ফিরে আসবো আরো খবর নিয়ে। হুগলি আজকে সঙ্গে থাকুন। Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Poth Shati. Poth Shati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Church, Imambara, Bhongsheshwari Mandir, Sharat Chandra's birthplace, Vande Mataram Bhavan, French colony of Chandannagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Poth Shati, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Poth Shati, Hooghly. Fasten your seatbelts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family and couples and offers magic to soothe your body, mind and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. মাতারার কৃপা ধন্য মাতৃ সাধক জ্যোতিষ শাস্ত্রী বাস্তুবিদ রত্ন বিশারদ শ্রী অশোক শাস্ত্রী এবার আপনার শহরে। বিদ্যায় বাধা, মাদকাসক্ত, কর্মে বা ব্যবসায় বাধা, প্রেমে বা বিবাহের জটিলতা, বিচ্ছেদ, বশীকরণ, বাস্তুদোষ, শত্রু দমন, সকল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান। ডেট অফ বার্থ, টাইম, প্লেস অফ বার্থ দ্বারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যে কোনো সমস্যার নিশ্চিত সমাধান। কোন সমস্যাই নয় যদি থাকে শ্রী অশোক শাস্ত্রীর সহায়। নার্সিং হোমের সমস্ত সুবিধা পেয়ে যান আপনার বাড়িতেই। বেসিক হোম নার্সিং, সেমি আইসিইউ হোম নার্সিং, আইসিইউ হোম নার্সিং, 24 ঘন্টা ডাক্তার, প্রশিক্ষিত নার্স, প্যাথোলজি সার্ভিস, সম্পূর্ণ আইসিইউ সেটআপ। কেয়ার কানেক্ট নিয়ে এসেছে দুয়ারে নার্সিং হোম। সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা আপনার সাধ্যের মধ্যেই। বিশদে জানতে আজই কল করুন। চুঁচুড়ার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউক ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট, এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম। আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা।
ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত 9163159773, দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন, টাউন গার্ড রোড, চুচুড়া, হুগলি। হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেডে হোম লোন মাত্র 7.70% থেকে শুরু, ব্যবসার লোন 9.20% থেকে শুরু, গোল্ড লোন 7.6% থেকে শুরু, প্রসেসিং চার্জ 1.25%। বিশেষ দ্রষ্টব্য, টেকওভার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই, অন্যান্য ক্ষেত্রে 5,000 টাকা। হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির। দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য। আমাদের প্রধান শাখা হুগলির চকবাজারে। ফোন নাম্বার 033-2680-2399, 2680-7208 এবং 2680-6046। পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল। এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি, পাজামা, ধুতি, জোর, শেরওয়ানি, কুর্তি, শার্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা, রুমাল, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি। বিশেষ আকর্ষণ, 10,000 টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ, আর 5,000 টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ। নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আরেক নাম পাঞ্জাবি মহল। ফোন নাম্বার 26808001। আন্তর্জাতিক মানের কিওর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। হাইড্রোথেরাপি, অ্যাকোয়াথেরাপি, নিউরোথেরাপি, পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা। ভারত সরকার স্বীকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি। ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিওর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, তোলাফটক, দেওয়ানজি বাগান, চুচুড়া, হুগলি। যোগাযোগ 9231591555 এবং 9163020055। বিরতির পর ফিরে এলাম খবরে। এক যুবককে রাস্তায় কান ধরিয়ে ওঠবোস করাচ্ছেন চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। এমনই এক ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। এক স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্থার ঘটনায় প্রকাশ্যে এমন শাস্তি দিলেন বিধায়ক, ঘটনায় কটাক্ষ বিজেপির। চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার এক যুবককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কান ধরে উঠবোস করাচ্ছেন, সেই ভিডিওই হলো ভাইরাল। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী শুভজিৎ ব্যানার্জি পোলবা থেকে মোটর বাইক নিয়ে ব্যান্ডেলে বালির মোড়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় ব্যান্ডেল কাজীডাঙ্গার কাছে 3 যুবক শুভজিতের গাড়ি দাঁড় করায়। এরপরেই ওই যুবকরা শুভজিতের গাড়ির চাবি খুলে নেয় এবং তাকে গালিগালাজ করতে থাকে, এমনটাই অভিযোগ শুভজিতের। ঠিক সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে ব্যান্ডেলের দিকে আসছিলেন চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। ওই যুবকদের বচসা দেখে বিধায়ক দাঁড়িয়ে বিষয়টি জানতে চান। তখনই শুভজিৎ জানায় তাকে হেনস্থা করছে ওই যুবকরা। তৎক্ষণাৎ বিধায়ক গাড়ি থেকে নেমে যুবকদের বকাবকি করতে থাকেন। সেই সময় সেখান থেকে 2 যুবক গা ঢাকা দেয়। তৃতীয় যুবককে রাস্তার উপর কান ধরে উঠবোস করান বিধায়ক। সেই ভিডিওই বর্তমানে রীতিমতো ভাইরাল হয়। পরে ওই স্বাস্থ্যকর্মী ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিতভাবে ঘটনাটি জানায়। এরপরেই ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশ কাজীডাঙ্গা এলাকা থেকে অভিজিৎ চ্যাটার্জি নামে এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশ্য ওই যুবক তার ভুল স্বীকার করাতে রাতেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ ধরনের হেনস্থার ঘটনা যদি ঘটে, আমি আবারও এই কাজ করব। কি বলি বলুন তো, আমি বিধানসভা থেকে আসছিলাম, আমার তারাও ছিল। আমি রাজহাট দিয়ে দেবানন্দপুর হয়ে আসছি। আমি দেখছি আমার পোলবা হসপিটালের একটা স্টাফ, তাকে 2-3 জন ছেলে মারমুখী অবস্থায় তার উপরে চড়া হয়েছে। তা আমি তখন গাড়ি থেকে নামলাম। গাড়ি থেকে নেমে দেখি উগ্র কিছু ছেলে আমার ওই সরকারি কর্মচারী, পোলবা হসপিটালের স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারি কর্মচারী, তাকে নির্মমভাবে মুখে গালিগালাজ করছে এবং হেনস্থা করছে, গাড়ির চাবি পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে। তা আমি এসে এই অবস্থা দেখে বললাম, তোমরা কেন এরকম করছো? তা আমাকে চিনতে পেরে অনেকটা সংযত হয়েছে। তারপর আমি ওসিকে ফোন করছিলাম তুলিয়ে দেব বলে, কিন্তু ওর মা এবং বাবা দুজনেই প্রায় পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করলো। তখন আমি ওকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এলাকায় কান ধরে উঠবোস করিয়েছি এবং বলেছি ভবিষ্যতে কোনো মানুষকে
কোনো ব্যাপারে ও দাঁড় করিয়ে বিচার করবে না। বিচার করার জন্য থানা আছে, প্রশাসন আছে। কেউ অন্যায় করলে তাকে থানায় নিয়ে যাবে, থানায় গিয়ে বলবে। ও বিচার করার মালিক নাকি? কেউ কোথাও নিজে বিচার হাতে নিলে এবং আমার সামনে পড়লে যা করেছি এটা করব। অন্যদিকে এই ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় তুলেছে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, এ ধরনের ভিডিও ভাইরাল করা বিধায়কের উচিত হয়নি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে একদিকে বিধায়ক বলছেন সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়া একদমই উচিত না, অন্যদিকে পরক্ষণেই বিধায়ক একই কাজ করছেন। শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, তবে বিধায়কের এই ধরনের কাজ শোভা পায় না। দেবানন্দপুরে বিধায়ক মশাই যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে এটা মানে কোনো মতেই কাম্য নয়। এটা আমরা আশা করি না বিধায়ক মশাইয়ের কাছ দিয়ে। তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে এই যে ছেলেটা কান ধরে উঠবাস করছে সেই ভিডিওটা ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে। এটা আরো বড় খারাপ কাজ। সুতরাং বিধায়ক মশাই কখনো বলছে আইন শৃঙ্খলা রয়েছে রাজ্যে, পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি এইভাবে কি করে আইন হাতে তুলে নেয়, আবার পরক্ষণে আবার বলে যে আমি আবার এটা করব, এটা আরো ভয়ানক জিনিস। সুতরাং আজকে যদি দেখা যায় এই ছেলেটা কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলে মান সম্মানের দিকে তাকিয়ে, তার দায় কি বিধায়ক মশাই নেবে? সে তো নেবে না। সুতরাং এই ধরনের ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই, ধিক্কার জানাই। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো চুঁচুড়া ৩ নম্বর গেট বিজেপির কার্যালয়ে। এই মৃত্যু দিনটা আমরা সামাজিক জাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিভেদ নেই, সবাই আমরা সমান। তার জন্য আজকে বি.আর. আম্বেদকর, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যিনি সংবিধানের হোতা, যিনি আজকে সংবিধান রচনা করেছিলেন, তারই আজকে 6ই ডিসেম্বর মৃত্যু দিবস। এই মৃত্যুদিন আমরা হুগলি সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে পালন করলাম। আমাদের প্রাক্তন সভাপতি আছেন মাননীয় গৌতম দা, আছেন আমার অবজারভার মাননীয় শ্যামলদা, আছেন রাজ্যের ওবিসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন মাননীয় স্বপনদা, আছেন আমার জেলা নেতৃত্ব। তাদের উপস্থিতিতে আজকে আমরা তাকে স্মরণ করলাম। তিনি যেন চিরদিনই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকেন, এই জন্যই আমরা তাকে স্মরণ করছি। রেলকর্মী সংগঠনের অল ইন্ডিয়া SC/ST ইউনিয়ন ব্যান্ডেল শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবসে রক্তদান শিবির আয়োজিত হল রেলকর্মীদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া SC/ST ইউনিয়ন ব্যান্ডেল শাখার উদ্যোগে। মোট 63 জন রক্তদাতা এদিনের এই শিবিরে রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করতে উপস্থিত হয় বিআর সিং হাসপাতালে এবং চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীদেরও উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এবং বিভিন্ন পদাধিকারীরা সবাই আমাদের এখানে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এই রক্তদানে আপনারা সবাই আরো বেশি বেশি করে আসুন এবং সমাজের ভাই সবাই নিজেকে নিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। এখন আসছে আবহাওয়ার খবরে। গত 24 ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 73%। বৃষ্টিপাত হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তদারকিতে বলাগড়ে ন্যাশনাল লেভেল মনিটরিং সেন্টারের প্রতিনিধি দল। যুবককে রাস্তায় কান ধরে উঠবসের শাস্তি বিধায়কের, ভাইরাল ভিডিও কটাক্ষ বিজেপির। এখনকার মতো হুগলি আজকে এই পর্যন্তই। প্রতিদিন রাত 8টায় দেখুন হুগলি আজকে।
নমস্কার।